Good afternoon, students. Welcome to the next lecture on our subject that we called it as Basics of Civil Engineering. Okay, so as far as our chapter number 1 is considered, we have started our sessions with the definition of civil engineering. Then we have gone through these various subdomains of civil engineering, roles played by the civil engineer as far as construction of building is considered. And then we have moved towards the last point of our chapter. We called it as the introduction to roads and their classification according to the IRC and functional cross section of that particular road. So before heading towards the classification of the roads as per the IRC, one must know what is the functional cross section of the road. Okay, is the functional cross section of the road. आता फंक्शनल क्रॉस सेक्शन या शब्दाचा अर्थ काय होतो? ठीक आहे, फंक्शनल क्रॉस सेक्शन या शब्दाचा अर्थ काय होतो? आता प्रिव्हियस सेशनमध्ये आपण हा पार्ट स्टडी केलता. व्हॉट आर दी डिफरंट लेयर्स ऑफ अ पर्टिक्युलर पेवमेंट. मग तो कॉन्क्रीटचा पेवमेंट असू द्या किंवा तो तुमचा फ्लेक्झिबल पेवमेंट म्हणजे डांबरी रस्ता असू द्या. मग हा जो रस्ता तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार असता त्यामध्ये कुठले कुठले लेयर्स असतात, हा पार्ट दिस पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड इन आवर प्रिव्हियस सेशन. करेक्ट आहे. What is the function of each and every layer? That is your subgrade soil that is at the bottom. Correct. So bottommost layer of any pavement is subgrade soil, followed by the subbase course, then base course, then your surface binder course in case of flexible pavement, and followed by your surface coat or seal coat. As far as our rigid pavement is considered, we are having the subgrade soil at the bottom, followed by the subbase course, then your base course. It may be your DLC, that is dry line concrete. It may be your subbase course or base course. There is flexibility, you can select any layer. And then topmost layer is nothing but your pavement quality concrete. We called it as a PQC. That is in case of the rigid pavements. Okay, मग त्या सबग्रेड सॉइलच्या काय प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजेत, ग्रॅन्युलर सबबेस किंवा सबबेसमध्ये कुठल्या प्रकारची खडी आहे, काय नेमकं फंक्शन आहे. ठीक आहे, दॅट पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड इन अवर प्रिव्हियस सेशन. So let's move towards our next part of discussion, road in embankment and roads which are in cutting. That is nothing but the functional cross section of the road. That part we are going to focus it on in our today's or upcoming sessions. Okay, so actually cross section is nothing but what are the different components of a road. आता तुम्ही सर्वजण रोड तर यूज करता, बरोबर आहे. ज्यावेळेस तुम्ही रोड यूज करत असता, तुम्हाला फक्त ज्या पार्ट वरती तुम्ही तुमची गाडी रन करताय, ज्या पार्ट वरती तुम्ही तुमची गाडी रन करताय तेवढाच पार्ट तुम्हाला माहित असतो, ज्याला तुम्ही पेवमेंट असं म्हटलं जातं. पेवमेंट म्हणजे काय रे? पेवमेंट इज नथिंग बट द हार्ड सरफेस ऑन विच युअर ऍक्च्युअल व्हेकल इज गोइंग टू ट्रॅव्हल. करेक्ट आहे. द हार्ड सरफेस ऑन विच द ऍक्च्युअल व्हेकल इज गोइंग टू ट्रॅव्हल. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट द पेवमेंट. हा तुम्हाला पार्ट माहिती आहे पेवमेंट. बट अलॉंग विथ दिस पेवमेंट, या हार्ड सरफेस सोबत व्हॉट आर द डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ अ रोड. एखाद्या रोडचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स काय असतात. आता तुम्हाला रोडमधले लेयर्स माहीत झालेले आहेत, सबग्रेड सॉइल, सबबेस कोर्स, बेस कोर्स. बट व्हॉट आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ दिस रोड. नेमका एखादा रस्ता तयार करत असताना काय काय कॉम्पोनंट्स आपण कन्सिडर करत असतो, मग ऍक्च्युअली रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये ते कशा पद्धतीने असतात. सो वेन एव्हर यू आर गोइंग टू डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, always remember we are going to deal with the two types of the cross sections as far as our road is considered. First cross section we called it as road in embankment, and second part we called it as roads in cutting. Okay, roads in cutting. So in all together we are going to discuss the cross section of that road. Okay, so before starting this, let me remind you, still if you face any kind of doubt whenever teaching is going on, please you can unmute yourself and you can ask me the question. Okay, I have given you the liberty to unmute yourself. You can unmute yourself and you can ask me your queries at that moment only. Okay, चला सुरुवात करूया. रोडचा क्रॉस सेक्शन. ठीक आहे, आता जो पहिलं चित्र जे तुम्ही बघताय, ठीक आहे, there is a question maybe for 4 to 5 marks which is going to ask in your university examination. Write a short note on the cross section of the road. It may be road in embankment or it may be your road in cutting. Okay, so what you have to write it down, at first you have to draw a neat diagram of the road
cross section, it may be in embankment or it may be in cutting, and then you have to write in one sentence only definition on each and every component of that particular road. Okay, so let's begin our discussion with the first point. Okay, रोड इज इन एम्बॅगमेंट. आता ऍक्च्युली एम्बॅगमेंट हा शब्द म्हणजे नेमकं काय आहे, आधी तुम्हाला हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. एम्बॅगमेंट म्हणजे काय आहे, यासाठी तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी बघा मी एक छान पिक्चर ऍड केलेला आहे. कॅन यू एबल टू सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, से ॲट द लेफ्ट हँड साईड टॉप. ओके, हे पॉइंट तुम्ही डायग्राम बघताय काय रे, डोंगरदऱ्या आहेत. जर तुम्ही बघत असाल तर असा डोंगरदऱ्या आहे आणि डोंगरदऱ्यातून हा रस्ता असा आहे, त्यावरती बघा गाड्या ट्रॅव्हल करतात. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ह्या गाड्या ट्रॅव्हल करतात आणि इथं you can see the arrow, embankment is written. So what is that embankment? What is that embankment? So embankment roads or road in embankment means what? A road or railway line, it may be railway, it may be your canal. We are dealing with roads. So basically a road is normally raised on an embankment made up of the compacted soil, typically clay or the rock based. Okay, what is that? It is nothing but the raised portion which is made up of the compacted soil, or it is of rock based, to avoid change in the level required by the terrain. This is very important. What is this? This is nothing but the raised portion. Now you can see, हे बघताय तुम्ही, हा असा घाटातून रस्ता जातोय. ठीक आहे, इथे गाडी आहे. रस्ता बघत असताल तर या पॉइंटला बघा असा उतार आहे. ठीक आहे, अशी एखादी टेकडी असेल किंवा डोंगर असेल तर या बाजूने उतार आहे. ठीक आहे, मग या बाजूने उतार जास्त, इथे बघा भर टाकलेली आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या घाटातून वगैरे जात असताना तुम्हाला असं चढ लागतो. ठीक आहे, किंवा घाटातून जात असताना एका बाजूला तुम्हाला डाव्या हाताला तुम्हाला ग्राउंड सरफेस दिसतो आणि तेच उजव्या हाताला बघता तुम्हाला खोल खड्डा दिसतो. डाव्या हाताला, प्लीज लिसन इट व्हेरी केअरफुल. जसं हे तुम्ही पिक्चर बघता, आता हा जो गाडीचा ड्रायव्हर आहे त्याच्या डाव्या हाताला जर तो बघायला जाईल तर त्याला काय दिसतंय रे, ग्राउंड सरफेस. ठीक आहे, तर उजव्या बाजूला जर बघतोय तो, इकडे काय रे, खड्डा दिसतोय त्याला. म्हणजे एका बाजूला लेवल सरफेस आहे, दुसऱ्या बाजूला माझ्याकडे मे बी खाली खड्डा असेल किंवा काहीतरी भाग असेल. मग हे काय रे, दोन्ही जर लेवल, आणि अशा केसमध्ये मग तो जर रस्ता आपल्याला एका लेवलला जर कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल, अशा केसमध्ये जर तो एका लेवलला जर कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर आपण काय करतोय, एका बाजूमध्ये फिल करतोय मटेरियल. काय करतोय, एका बाजूमध्ये फिल करतोय, तो पोर्शन रेज करतोय. ठीक आहे, सो रोडवे विच इज नॉर्मली रेज्ड ऑन एन एम्बॅकमेंट made up of compacted soil or rock paste. It may be your soil or rock paste. Okay, just to avoid change in level. Change in level, रस्त्याची जी लेवल असेल ती युनिफॉर्म राहावी यासाठी. जस्ट टू अवॉइड चेंज इन लेवल बाय दी टेरेन. ठीक आहे, जर असा जर रस्ता बांधला मी उताराला तर असा उतार होणार आहे तीव्र, बरोबर आहे. परंतु मला रस्त्याची लेवल तर काय डिस्टर्ब करायची नाही. माझा रस्ता हा घाटातून जातोय, ठीक आहे, डोंगरदऱ्यातून जातोय, कुठेतरी डोंगराचा उताराचा भाग आहे, कुठेतरी डोंगराचा पूर्ण मुख्य भाग असेल. ठीक आहे, मग कसाही भाग असो पण माझ्या रस्त्याची लेवल मात्र सेम ठेवायची मला. बघा मी काय सांगतोय, माझ्या रस्त्याची लेवल मला मात्र सेम ठेवायची. मग अशा केसमध्ये मी काय करतोय, तर ज्या ठिकाणी खड्डा असेल तिथे भर टाकून an embankment is all about. ठीक आहे, एम्बॅगमेंट म्हणजेच काय, सो इन दिस वे आवर रोड्स आर कन्स्ट्रक्टेड इन एम्बॅगमेंट्स. आपण भर टाकतो, आपण भर टाकतो. ठीक आहे, now you can see this is the cross section of this embankment, the roads which are in embankment. Okay, so in this particular cross section, the first component that we are going to see, I will just give some short intro, then we will discuss one by one definition. First is nothing, if you are going to see, this is your carriageway or the pavement. जो हार्ड सरफेस असतो रस्त्याचा, ज्यावरती ऍक्च्युअल तुमची गाडी तुम्ही ट्रॅव्हल करत असता, रस्त्याचा हार्ड सरफेस की ज्यावरती ऍक्च्युअली तुमची गाडी ड्राईव्ह होत असते, दॅट इज नथिंग बट युअर कॅरेजवे, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट ॲज अ पेव्हमेंट. ओके, आता हा बघताय तुम्ही कॅरेजवे, हा एक्झॅक्टली लेवलमध्ये आहे का रे, नाही, हा असं स्लोप आहे. पण रस्त्याने तुम्ही बघता तुम्हाला दिसतो का रे, असं नेकेड आईजनी जर तुम्ही बघायला जाताल असा स्लोप दिसतो का तुम्हाला, नाही. ठीक आहे, बट दिस स्लोप इज बिन देअर. A very that gentle slope is provided on any particular carriageway or on your pavement surface on which your actual vehicle is going to move on. So what is the purpose of this slope? Anyone can tell me the answer? हा स्लोप असा का दिलेला असतो बरं रोड मध्ये? बघा हा क्राउन आहे, ठीक आहे, इकडची ही बाजू आहे, ह्या बाजू आहे, इकडून गाडी येते, इकडून गाडी जाते.
सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग आहे, या बाजूने सपोज गाडी जाते, या बाजूने गाडी येते. ठीक आहे, हा रस्त्याचा मधला तुमचा दुभाजक आहे, मीडियन ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग इकडून जाणाऱ्या गाड्या किंवा इकडून येणाऱ्या गाड्या, हा असा स्लोप असतो रोडला. हा स्लोप का प्रोव्हाइड करतात? यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन गिव्ह मी द आन्सर. का करतात बरं, कुणाला सांगता येईल? एनीवन कॅन गिव्ह मी द आन्सर. Yes, you can unmute yourself and now you can talk. हाँ. सर दोन्ही गाड्या रेन वॉटर जाण्यासाठी तिकडून. ओके, रेन वॉटर ड्रेन आउट होण्यासाठी. ओके, आदित्य तुम्हाला काय बोलायचंय? आदित्य बोलतील आता. दोन्ही गाडी धडकून नये म्हणून, म्हणजे तिकडनं येणारी गाडी आणि इकडनं जाणारी गाडी दोघांनी जर जवळून गेलं तरी पण वरचं स्पेस बाजूला राहील म्हणून. बर, ठीक आहे. अजून कुणाचं काय उत्तर? ओके, नाव लिसन केअरफुली. वाय दिस स्लोपिंग सरफेस इज बीन प्रोव्हाइडेड. तुम्हाला असं उघड्या डोळ्याने बघता, तुम्हाला लक्षात पण येणार नाही की रोडवरती असा स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो. ठीक आहे, वाय दिस जेंटल स्लोप इज प्रोव्हाइडेड. ठीक आहे, because whatever the rainwater which is coming on the road surface, whatever the rainwater which is coming on the surface, to drain out that rainwater. जर पावसाचा खूप पाऊस झाला आणि पाणी जर जायला मार्गच जर नसेल, जर स्लोप नसेल, तर पाणी जाईल का रे इकडे तिकडे? कुठेच जाणार नाही, त्याची मुवमेंटच होणार नाही. हा रस्त्यामध्येच पाणी मुरेल ना, अख्खा रस्ता तुमचा खराब होईल. यासाठी काय केलेलं असतो, रोडचा जो पेव्हमेंट सरफेस असतो याला अशा पद्धतीने स्लोप दिलेला असतो. So the purpose of the slope is to drain out the rainwater which is coming on the road surface. Okay, and this slope portion, inclined portion, we called it as a camber. Okay, one student has given the correct answer. Yes, to drain out the rainwater which is coming on the surface of the road, we are going to give this particular slope. Okay, that we called it as a camber. याला काय म्हटलं जातं मग? कॅम्बर. ओके, जो मधला पार्ट असतो उंच भाग याला क्राऊन असं म्हटलं जातं, आणि हा जो स्लोपिंग एरिया आहे, ठीक आहे, हा जो स्लोपिंग सरफेस तुम्ही पाहताय याला कॅम्बर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग ते किती प्रमाणामध्ये प्रोव्हाइड करतात? 1%, 2%, अशा पर्सेंटमध्ये हा स्लोप दिलेला असतो. 1% स्लोप असतो किंवा 2% स्लोप दिलेला असतो. 1/20, 1/25, 1/33, वेगवेगळ्या रेंजेस आहेत. जसा तुमचा रोड ज्या भागातून जातोय, म्हणजे हिली एरियातून जातोय किंवा प्लेन एरियातून जातोय, रोलिंग एरियातून जातोय, तर त्यानुसार त्या कॅम्बरच्या व्हॅल्यूज बदलतात. म्हणजे हा जो स्लोप प्रोव्हाइड करतोय आपण, त्याच्या व्हॅल्यूज ह्या बदलतात. ठीक आहे, सो दॅट इज द फर्स्ट कॉम्पोनंट. वी कॉल्ड इट एज अ कॅरेजवे पेव्हमेंट, और इन दॅट वी आर गोइंग टू इन्क्लूड युअर कॅम्बर. ओके, हे कॅम्बर पण जे आहे ना, हे 3 प्रकारे असतं. मी पुढे सांगेलच तुम्हाला कुठले कुठले 3 प्रकार आहेत कॅम्बरचे. आता बघा, तुम्ही गाडी चालवत असता, बरोबर आहे, अचानक तुमची गाडी मध्ये बंद पडते, कुठेतरी पेट्रोल संपलंय, अचानक मित्र भेटलाय, मग तुम्ही गाडी साईडला लावता, बरोबर आहे, किंवा गाडीचं काहीतरी मेंटेनन्सचं काम आलंय, गाडी अचानक खराब झाली, मग तुम्ही गाडी साईडला लावत असता, रोडला उभी करता, मध्येच अचानक नाही उभी करत. आपण काय करतो, आपली गाडी हा जो मेन पोर्शन आहे, हार्ड सरफेस आहे, यापासून बाजूला घेतो. बाजूला घेतल्यावर तुम्ही असा एक पोर्शन बघितला असेल विच इज नॉट एक्झॅक्टली पेव्ड सरफेस. ठीक आहे, इट मे बी युअर अर्धन रोड असेल किंवा वॉटर बाउंड मॅकडमचा रस्ता असेल, कच्चा मातीचा असा तुम्ही एक रुंद पोर्शन बघू शकता. ठीक आहे, जो तुमच्या मेन जो पेव्हमेंट सरफेस आहे याच्या बाजूला असतो एक्झॅक्टली, की जिथे तुम्ही तुमची गाडी खराब झाली तर अशी बाजूला घेऊन लावत असता. ठीक आहे, मग द पोर्शन विच इज रिझर्व्ड फॉर द रिपेअर अँड मेंटेनन्स, ठीक आहे, और इन केस ऑफ इमर्जन्सी to park your vehicle, the portion which has been reserved, we called it as a shoulders. जसे आपल्याला शोल्डर असतात तसे त्या रोडला सुद्धा शोल्डर असतात. ह्या शोल्डरचं फंक्शन काय? टू पार्क एनी व्हेकल इन केस ऑफ द इमर्जन्सी, किंवा एखादं अचानक गाडी बंद पडली, मग गाडी बंद पडली की आपण रोडच्या सेंटरला तर गाडी थांबवत नाही ना, आपण काय करतो, आपली गाडी साईडला घेतो. मग ज्या पोर्शनला तुम्ही तुमची गाडी पार्क करता किंवा उभी करता त्या पोर्शनला शोल्डर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, प्लीज एव्हरीवन लिसन इट केअरफुली. कॉम्पोनंट्स ऑफ द रोड, नेमकं काय काय असतं रस्त्यामध्ये, आता बघा तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, हा झाला सेकंड कॉम्पोनंट. ठीक आहे, शोल्डर ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, त्यानंतर आहे थर्ड कॉम्पोनंट ऑफ द रोड. वी कॉल्ड इट ॲज द रोडवे विड्थ और द फॉर्मेशन विड्थ. याला फॉर्मेशन विड्थ जास्त म्हणतात. Now what is this formation width? So formation width is nothing but the summation of your carriageway plus shoulder which has been provided on both sides or on the either side.
What is formation width? Formation width is nothing but that width of the road which includes, or it is nothing but the summation of your carriageway plus shoulder. मग शोल्डर, रोडचा शोल्डर आणि रोडचा कॅरेजवे म्हणजे हा जो मधला पेमेंट आहे, ह्या दोन्हीची समेशन इज नथिंग बट युअर फॉर्मेशन विड्थ. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज युअर फॉर्मेशन विड्थ. ओके, समेशन ऑफ कॅरेजवे प्लस शोल्डर, याला फॉर्मेशन विड्थ असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता फॉर्मेशन विड्थ म्हणजे नेमकं तुम्ही म्हणता सर हे तर कळलं की हे दोन्हीचे समेशन म्हणजे आहे, पण त्याचं ऍक्च्युअल मिनिंग काय राहतो? तर कुठलाही रस्ता बांधत असताना आधी आपण त्याची फॉर्मेशन विड्थ सुद्धा डिसाईड करतो. जसं आपण पूर्ण रस्त्याची अखंड रुंदी डिसाईड करतो, ठीक आहे, तसंच नेमकं कुठल्या भागामध्ये तुम्हाला पेवमेंट म्हणजे तो कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, हार्ड सरफेस कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर शोल्डर किती मीटर रुंद ठेवायचा आहे. ठीक आहे, ही जी रुंदी असते, ही जी विड्थ आपण कन्सिडर करतो, त्या विड्थला फॉर्मेशन विड्थ असं म्हणतात. ठीक आहे, ही टोटल विड्थ नाहीये बरं का रस्त्याची. परत एकदा मी क्लिअर करतो, दिस इज नॉट द टोटल विड्थ ऑफ द रोड. दिस इज द विड्थ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर कॅरेजवे प्लस, or it also includes the shoulders. So carriageway and shoulders, we are going to consider it in a formation width. ठीक है, so that is the third component. Okay, then after is nothing but रोड मार्जिन्स. आता रोड मार्जिन मध्ये काय काय इन्क्लूड होतं? तो रोड मार्जिन मध्ये तुमचं फुटपाथ, ठीक आहे, त्यानंतर तुमचं सायकल ट्रॅक, ठीक आहे, रोडची मार्जिन, या गोष्टी इन्क्लूड होत असतात. जो पॅसेज रिझर्व असतो फुटपाथसाठी म्हणा किंवा सायकल ट्रॅकसाठी म्हणा, ठीक आहे, और पुरिंग और अरेंजिंग द ड्रेनेज लाईन्स, साईड ड्रेन जे बघितलं जातं तुम्ही, दॅट पार्ट इज नथिंग बट अंडर द कॅटेगरी ऑफ युअर रोड मार्जिन्स. ठीक आहे, त्यानंतर आहे तुमचा साईड ड्रेन, सगळ्यात महत्वाचा भाग. साईड स्लोप, अगेन इट इज मॅन्डेटरी. यू आर गोइंग टू सी 1:1 इन एन, दॅट इज 1 इन मे बी 1:1, 1:1.5 असा स्लोप दिलेला असतो. ठीक आहे, हा रोड इन एम्बॅगमेंट आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, भर टाकून रस्ता बांधलेला आहे. ठीक आहे, साईड ड्रेन सगळ्यात महत्वाचा भाग असतो रोडमध्ये, कारण हे जे काही पावसाचं पाणी पडलेलं आहे, हे पावसाचं पाणी या ड्रेन्सद्वारे कॅरी केलं जातं. ड्रेन्स म्हणजे काय रे? गटारी, ज्याला तुम्ही गटार असं म्हटलं जातं. रस्त्याच्या कडेला गटार बघितले असेल ना, कारण पावसाचं जे काही पाणी आलेलं असतं ते असं या गटारीद्वारे ड्रेन आउट केलं जातं. ठीक आहे, किंवा कॅरी केलं जातं पुढे. हा झाला तुमचा रोडचा एक महत्वाचा भाग. आणि मग ज्यावेळेस आपण हा पूर्ण रुंदी, रोड मार्जिन, फॉर्मेशन विड्थ, दोन्ही बाजूची रोड मार्जिन आणि फॉर्मेशन विड्थ, ठीक आहे, ही टोटल विड्थ कन्सिडर करतो. बघा, ही टोटल विड्थ आपण कन्सिडर करतोय, दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ रोड लँड विड्थ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज राईट ऑफ वे. याला काय म्हटलं जातं? राईट ऑफ वे. सो राईट ऑफ वे इज व्हॉट? It is nothing but the area acquired for the land, from the land, which is utilized for the construction of the roadways, that width which we are going to consider for the construction of the roadways, that width we called it as the road land width, or it is also called as right of way. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली रस्त्याची तुमची पूर्ण रुंदी किती आहे? ठीक आहे, ही झाली तुमच्या रस्त्याची पूर्ण रुंदी, त्याला म्हटलं जातं राईट ऑफ वे और लँड विड्थ. ठीक आहे, पुढच्या काही प्रेझेंटेशन्स मध्ये मी अजून एक्सप्लेन करेलच तुम्हाला. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्ही बघता इथं रोड लँड्स बाउंड्रीज, त्यानंतर तुमची बिल्डिंग लाईन असते, कंट्रोल लाईन असते. आता या शब्दांचा सुद्धा अर्थ तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे, बिल्डिंग लाईन म्हणजे काय असतं, कंट्रोल लाईन म्हणजे काय असतं. बघा, रस्ता झाल्यानंतर तुम्ही असं बघितलंय का रे, इथं गटार आणि इथं लगेच घराचा दरवाजा आहे तुमच्या. सीधं पॉइंटर, मी जिथं पॉइंटर ठेवलेला आहे, ठीक आहे, हे तुमचा रोड, इथं रस्ता संपलाय, रस्त्यानंतर इथं गटार आहे. ठीक आहे, अशी छोटीशी नाली आहे, नाली शक्यतो बांधता ना तुम्ही. ठीक आहे, अशी छोटीशी नाली दिसते तुम्हाला. नालीनंतर लगेच तुमच्या घराचा दरवाजा असतो का? एंट्री, किंवा आपण असं रोडवरनं चाललोय आणि गाडी थांबवली की लगेच घरामध्ये एंट्री मारतो का? नाही. देअर इज सम स्पेस, ज्याला फ्रंटेज रोड असं म्हटलं जातं, सम स्पेस विच इज बीन केप्ट रिझर्व्ड, की ज्यामध्ये कुठल्याही बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्ट करण्याची परमिशन नसते. मग जे डिस्टन्स मेंटेन करावं लागतं त्या बिल्डिंग आणि रोडचं सरफेस, ठीक आहे, जी स्पेस आपण ठेवतोय त्याला म्हटलं जातं बिल्डिंग लाईन. हे रोडच्या या सेंटर पासून, क्राउन पासून ते बिल्डिंग जर इथं असेल तुमची, तर हे डिस्टन्स असतं तुमचं बिल्डिंग लाईन, ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, परत एकदा सांगतो, रोडच्या कॉर्नरला तुम्ही गाडी थांबवली डायरेक्ट घरात गेल्याचं होतं का? कधी नाही होत. काय असतं? एक सफिशियंट स्पेस असतो.
ठीक आहे. आणि बिल्डिंग लाईन म्हणजेच काय, इट इज नथिंग बट दॅट लाईन in which construction of the buildings is not permitted up to that particular line. Up to this particular line, ही जी dotted line तुम्ही बघताय, up to this particular line construction of building is not allowed. म्हणजे तुम्हाला बघा, from this point to this point you have to keep this that much of space. Okay, so the line or the distance which we have to maintain between the road and any building, and where construction of building is not permitted. So from the road surface, center of the road up to the front of the building, that line we called it as a building line. ठीक आहे. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं. बिल्डिंग लाईन म्हणजेच काय, तर बिल्डिंग लाईन आणि रोडचा जो मध्यभाग असेल तुमचा, ठीक आहे. कारण रोडच्या कॉर्नर पासून लगेच तर तुम्हाला बांधकामासाठी परमिशन नसते. बिल्डिंग बांधण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी स्पेस ठेवावी लागते. आता तुम्ही म्हणताल सर शहरामध्ये तर असं काहीच बघितलं नाही आम्ही, रोड आणि रस्त्यावरनं गाडी थांबवली की लगेच 2 पायऱ्या चढलं की आमचा घराचा दरवाजा दिसतो. ठीक आहे. तशी केस होणार काय, तशी केस होते. पण ज्यावेळेस ही केस कधी होऊ शकते, ज्यावेळेस तुमच्या आधीच्या रस्त्याची रुंदी 8 मीटर होती, नंतर तो भविष्यात रस्त्याची रुंदी वाढवली, मग रस्त्याची रुंदी वाढवली, ऑटोमॅटिकली तो रस्ता तुमच्या घराच्या जवळ आलाय. ठीक आहे. मग त्या केसमध्ये तुम्ही तुमचं घर, जर ते गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्समध्ये येत असेल तर त्या केसमध्ये गव्हर्नमेंट पैसे देऊन तुम्हाला तुमचं घर पाडायला लावतं, किंवा अनधिकृतरित्या जर असेल तर 100% पाडायला लावतं. अधिकृत जर असेल तर तुम्हाला त्या बदल्यात पैसे दिले जातात आणि तुमचं जागा जी आहे ती मागे सरकवली जाते. ठीक आहे. अशा पद्धतीने केलं जातं. हा एवढा कुटाणा आजकाल तुम्ही असं कधीच बघितलं नसेल. ठीक आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं, बिल्डिंग लाईन म्हणजे असं एक डिस्टन्स, रोडचा कॉर्नर आणि तुमच्या घरातली बिल्डिंग जिथून सुरुवात होती यामधलं डिस्टन्स, की जिथे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी करायला परमिशन नसते. ठीक आहे. आणि ह्या बिल्डिंगच्या पाठीमागचा जो पोर्शन असतो त्याला कंट्रोल लाईन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ह्या बिल्डिंगच्या पाठीमागची जी लाईन असते त्याला कंट्रोल लाईन म्हटलं जातं, बिल्डिंग कंट्रोल लाईन्स. ठीक आहे. ही डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करू शकता तुमच्या नोटबुकमध्ये, किंवा ज्यावेळेस मी हे मटेरियल शेअर करणारच आहे ना, तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्यावेळेस हे ड्रॉ करू शकता. आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये याचा फोटो घेतला तरी चालेल, आणि नंतर तुम्ही नीट व्यवस्थित ती डायग्राम ड्रॉ करा तुमच्या नोटबुकमध्ये. ठीक आहे. कारण ही डायग्राम विचारली जाऊ शकते एक्झामला. ठीक आहे. हा एम्बॅकमेंट मधला सेक्शन आहे रोडचा, कटिंग मधला वेगळा असतो सेक्शन. ठीक आहे. सो दीज आर नथिंग बट दी कॉम्पोनंट्स ऑफ दी रोड्स. ओके, हे आहेत रोडचे काही कॉम्पोनंट्स की जे आपण फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी केलाय. आता पुढची एक फिगर दाखवतो मी तुम्हाला, रोड स्विचारिंग कटिंग. ठीक आहे. आता रोड स्विचारिंग कटिंग, आता यामध्ये सुद्धा असा रस्ता बघितलाय कधी बघा, त्यासाठी मी डायग्राम ऍड केली छानपैकी. हे बघा, इकडे छोटीशी टेकडी आहे, इकडून टेकडी आहे, किंवा इकडून डोंगर असेल, इकडून डोंगर असेल. मग काय केलं रे, हे डोंगराचा भाग जो आहे, हा भाग पोर्शन हे मध्ये कनेक्ट होता ना, हा कट केलाय. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, हा एकदम अप्पर साइड. ठीक आहे, लेफ्ट हँड साइड हा पॉइंटर आहे. हे पॉइंटरची इथे बघा मी फिरवतोय. हा माझा हिली एरिया होता, इथे टेकड्या होता, हा भाग आणि हा भाग इथे एकमेकांना कुठेतरी कनेक्ट असणार आहे प्रिव्हियसली. काय केलाय, हा डोंगर पुकरून आपण हा रस्ता तयार केला. म्हणजे काय केला, डोंगराचा हा भाग इकडून कट केला, इकडून कट केलाय. बघा, इकडून असा डोंगर आहे, इकडून असा डोंगर आहे. यापूर्वी हे डोंगर काय होता, असा एकत्र होता, पण आपण काय केला, हा असा कट केला, इकडून डोंगर, इकडून हा कट केला, आणि मध्ये त्याच्यातून रस्ता केला. यू कॅन सी द रोड. सो दिस वी कॉल्ड इट ॲज अ रोड्स इन कटिंग. ठीक आहे. रोड्स इन कटिंग याला काय म्हटलं जातं, रोड्स इन कटिंग. आय होप यू गॉट सम आयडिया अबाउट दिस. ठीक आहे. या पिक्चरने अजून आयडिया क्लिअर होईल कटिंगचा रोड म्हणजे कुठला असतो. ठीक आहे. इकडून डोंगरचा काही पोर्शन कट केला, इकडून कट केला. रोड इन एम्बॅकमेंट भर टाकून रस्ता तयार करतोय, कटिंग मध्ये कट करतोय. ठीक आहे. जो काही तुमचा हिली एरिया असेल, हिली पोर्शन असेल, छोटीशी टेकडी असेल, कट करून. आपल्याकडे असे खूप सारे रस्ते आहेत की जिथे टेकड्या किंवा डोंगरदऱ्यातून तो रस्ता तयार केलेला आहे. ठीक आहे. त्याला रोड इन कटिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग रोड इन कटिंगचा हा क्रॉस सेक्शन आहे. कॉम्पोनंट सेम, मधला पोर्शन तुमचा कॅरेज वे फॉलोड बाय द शोल्डर्स, त्यानंतर इथे साईड ड्रेन्स असतील, हे तुमची फॉर्मेशन विड्थ आहे, ही तुमची टोटल रोड लँड विड्थ आहे, किंवा त्याला तुम्ही राईट ऑफ वे असं सुद्धा म्हणू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर ओव्हरऑल विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाईन्स, ही बिल्डिंग लाईन सेटबॅक डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स. ठीक आहे. ओव्हरऑल डिस्टन्स बिटवीन द कंट्रोल लाईन्स. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट दिस सेकंड पार्ट वी कॉल्ड इट ॲज रोड इन कटिंग. आता ऍक्च्युली कट किंवा कटिंग म्हणजे काय असणार आहे. सो कट और कटिंग इज वेअर सॉइल और रॉक, where
सॉइल और रॉक फ्रॉम अ रिलेटिव्ह राईज, हा जो काय रेस पोर्शन होता, अलॉंग द रूट, हा जो काय तुमचा रस्ता आहे अलॉंग द रूट इज रिमूव्ड. ओके, इज रिमूव्ड. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल क्लिअरली हॅलो कटिंग. सर. हॅलो सर ते स्पॉइल बँक आणि ब्रीम म्हणजे काय सर? सांगतो ठीक आहे. बम्प पोर्शन म्हणजे नेमकं काय असतं, स्पॉइल बँक म्हणजे नेमकं काय असतं. पुढच्या पार्ट्समध्ये हे सगळे पॉईंट्स जे आहेत ना, जे आता मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, कॅरेज वे वगैरे, प्रत्येक पॉईंट्स मी तुम्हाला डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, त्यावेळेस सांगतो तुम्हाला. बम म्हणजे नेमका कुठला पोर्शन असतो. ठीक आहे, इवन इन एम्बॅगमेंट तुम्ही बघितलं असेल. जस्ट मिनिट. हा, इथे तुम्ही हा बम पोर्शन बघितलेला आहे. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रोड इन कटिंग. आता तुम्हाला इमॅजिन होईल आपण रोड इन एम्बॅगमेंट कधी आहे, रोड इन कटिंग कधी आहे. ज्यावेळेस तुम्ही ट्रॅव्हल करता त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल हा रोड कट केलेला आहे, या रोडमध्ये भर टाकलेली आहे. सॉरी. ओके, सो दिस इज नथिंग बट रोड इन कटिंग. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, देर आर 2 कॅटेगरीज ऑफ द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द रोड. रोड दोन पद्धतीने, रोडचे 2 क्रॉस सेक्शन्स असतात. पहिला असतो क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, दॅट इज रोड इन एम्बॅगमेंट. सेकंड वन, रोड विच इज इन कटिंग. ओके, रोड विच इज इन कटिंग. ठीक आहे, आणि हे त्याचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स. ओके, इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? यामध्ये काही कोणाला शंका? सो दॅट वी विल डिस्कस ऑल द डेफिनेशंस वन बाय वन. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट टर्म, राइट ऑफ वे, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज युअर रोड लँड विड्थ. ठीक आहे, जी प्रिव्हियस फिगर तुम्ही बघितली होती. ठीक आहे, आय विल यूज द पॉइंटर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट युअर रोड लँड विड्थ. ठीक आहे, you can see the road land width in previous session also you can see. ठीक आहे, ही दिस इज युअर रोड लँड विड्थ. आता हे रोड लँड विड्थ, ज्याला तुम्ही राईट ऑफ वे असं म्हटलं जातं, त्याचा अर्थ काय होतो नेमका? सो द राईट ऑफ वे or the land width is what? The area of the land acquired for the construction and development of the road. The area of the land acquired for the construction and development of the road along its alignment. Alignment means from this along the center line of the road is known as right of way. त्याला काय म्हटलं जातं? राईट ऑफ वे. ठीक आहे, द एरिया ऑफ द लँड अक्वायर्ड फॉर द कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द रोड. असा एरिया की जो तुम्ही रोडच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी किंवा त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी यूज करताय. ठीक आहे, that area we are going to call it as a right of way. And the width of this acquired land, त्या जी काही जागा तुम्ही अक्वायर केलेली आहे की ज्यामध्ये तुम्ही रस्ता बांधणार आहात, द विड्थ, त्याची जी रुंदी असणार आहे त्या रुंदीला काय म्हटलं जातं? रोड लँड विड्थ. त्याला काय म्हटलं जातं? रोड लँड विड्थ. जे तुम्ही प्रिव्हियस सेशन मध्ये, प्रिव्हियस पीपीटी मध्ये बघितले, दिस इज युअर रोड लँड विड्थ. ठीक आहे, दिस इज युअर रोड लँड विड्थ. म्हणजे ही काय झाली? रस्त्याची टोटल रुंदी, पूर्ण रुंदी, ही झाली रस्त्याची संपूर्ण रुंदी. ठीक आहे, एवढा रुंद तुमचा रस्ता आहे. ठीक आहे, मग ह्या पूर्ण रुंदीमध्ये ऍक्च्युअली पेव्हमेंटची रुंदी किती आहे रे? ही कमी आहे. ही झाली पेव्हमेंटची रुंदी, जे तुम्ही रोड पेव्हमेंट करणार आहात, आणि ही झाली तुमच्या रस्त्याची संपूर्ण रुंदी. ओके, सो व्हॉट फॅक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दिस लँड विड्थ? ठीक आहे, व्हॉट फॅक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दिस लँड विड्थ? हे लँड विड्थला कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात? मग कॅटेगरी ऑफ द हायवे, रोडवे विड्थ अँड रोड मार्जिन्स. ठीक आहे, कॅटेगरीज ऑफ द हायवे. आता तुम्ही बघितलं असेल, आपण नॅशनल हायवे बांधतोय, स्टेट हायवे आहे, किंवा डिस्ट्रिक्ट रोड्स तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करताय, विलेज रोड्स तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करताय. मग कुठल्या कॅटेगरीचा रस्ता तुम्ही बांधताय त्यावरती त्या रस्त्याची संपूर्ण रुंदी ही अवलंबून असते. म्हणजे ऍक्च्युअली किती रुंदी घ्यायची आहे? मला 50 मीटर घ्यायची आहे, 100 मीटर घ्यायची आहे, 10 मीटर घ्यायची आहे, ठीक आहे, किंवा 5 मीटर घ्यायची आहे. हे कशावरती डिपेंड करतं? तर कॅटेगरी ऑफ द रोड, तुम्हाला कुठल्या टाईपचा रोड बांधायचा आहे. सेकंड आहे हाईट ऑफ एम्बॅगमेंट और डेप्थ ऑफ कटिंग. तुम्ही किती भर टाकताय, किती उंचीवरती भर टाकताय, किंवा किती कटिंग करताय. ओके, यावरती सुद्धा त्या रस्त्याची संपूर्ण रुंदी ही अवलंबून असते. ड्रेनेज सिस्टीम अँड इट्स साईज, कशा पद्धतीने तुम्ही ड्रेनेज सिस्टीम प्रोव्हाइड करताय, नाला जर तुम्ही बांधताय तर कशा पद्धतीने बांधताय, त्याची साईज काय असणार आहे, त्यावरती सुद्धा ती डिपेंड करते. साईड डिस्टन्स ऑन दी हॉरिझॉन्टल कर्व. नाव इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. साईड डिस्टन्स ऑन दी हॉरिझॉन्टल कर्व, त्यासाठी मी तुम्हाला फर्स्ट पिक्चर दाखवतो.
आता इथं बघितलंय तुम्ही रोड इन एम्बँकमेंट. ठीक आहे, ही गाडी अशी ट्रॅव्हल करते. आता इथं बघते तुम्ही हा कर्व पोर्शन, याला म्हटलं जातं हॉरिझॉन्टल कर्व. याला काय म्हटलं जातं? हॉरिझॉन्टल कर्व. आणि ते जर असा चढ असेल, गाडी अशी उंच जाते चढावरती, तर त्याला म्हटलं जातं व्हर्टिकल कर्व्स. हे पहा, अशी गाडी चालते, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. अशी चालते, त्यानंतर असा उंच भाग आला आहे. ठीक आहे, अशी गाडी उंच वरती चालते, याला म्हटलं जातं व्हर्टिकल कर्व. अशी उंच भागावरून अचानक टर्न मारला कुठेतरी. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल कर्व, गाडी अशी ट्रॅव्हल करते घाटातून तुमच्या अशा पद्धतीने. हा काय रे, कर्व आहे ना, बरोबर आहे, हा कर्व पोर्शन बघताय तुम्ही. सो दिस इज वी कॉल्ड इट एज द हॉरिझॉन्टल कर्व. साईड डिस्टन्स ॲट द हॉरिझॉन्टल कर्व. साईड डिस्टन्स म्हणजेच काय? आता ही गाडी आहे, तो ड्रायव्हर गाडी चालवतोय. आता सपोज ती गाडी इथं आहे असं इमॅजिन करा. सी द पॉइंटर, माझं पॉइंटर सर्वांनी बघा मी कुठे ठेवला. सपोज गाडीची लोकेशन इथं आहे. ठीक आहे, गाडीला असं ट्रॅव्हल करायचं आहे. ठीक आहे, गाडीची लोकेशन इथं आहे, गाडीला अशा पद्धतीने ट्रॅव्हल करायचं आहे. तर मग हा जो ड्रायव्हर असणार आहे, ह्या ड्रायव्हरला या पोझिशनपासनं समोरून येणारी गाडी किती डिस्टन्स वरती दिसते, समोरून येणारी गाडी किती डिस्टन्स वरती दिसते. मग असा कर्व असू द्या, कुठल्या कॅटेगरीचा कर्व असू द्या. ठीक आहे, कुठल्या कॅटेगरीचा तुमचा कर्व असू द्या. सो ओके, जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स. मला वेळ आहे 10-15 मिनिटं निघेल. हो का? तुमचं ट्विट करू शकता. किती मिनिटं राहिले? 4 मिनिटं. ठीक आहे. त्यांना म्हणा पुन्हा 4 मिनिटांत राहायचे होते. ओके, चालेल. मीटिंग मी तिकडे घेतो. तिकडे कंटिन्यू करते का? जाऊन सर एक 10 मिनिटासाठी जॉईन हो म्हणा. किंवा तुम्हीच आता सांगितलं तरी चालेल, डायरेक्ट बोला सर, काय नाही प्रॉब्लेम. याची Hello? आवश्यकता नाही. All students are requested to join this link once again because this is the last lecture. हे सगळ्यात लास्ट लेक्चर असणार आहे, परंतु मला एक डेटा हवा आहे इम्पॉर्टंट. त्याच्यासाठी हे लेक्चर संपलं की लगेचच सगळेजण तीच लिंक यूज करून क्लासची लिंक यूज करून मीटिंग जॉईन करतील. ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू सर. ओके ओके, ॲज सर हॅज गिवन यू द इन्स्ट्रक्शन्स. आपलं हे लेक्चर झाल्यानंतर ठीक आहे, तुम्ही याच लिंकनी परत रिजॉईन करा. सर तुम्हाला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन सांगणार आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे आपलं लेक्चर संपल्यानंतर परत लेक्चरसाठी रिजॉईन करा. चोंडे सर तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन सांगतील. द पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, साईड डिस्टन्स ॲट द हॉरिझॉन्टल कर्व. तर एखाद्या कर्व पोर्शनवरती त्या ड्रायव्हरला समोरून येणारी गाडी किती डिस्टन्स वरती दिसणार आहे, साईड डिस्टन्स. ठीक आहे, तो सुद्धा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे की जो अफेक्ट करतो रस्त्याची रुंदी. रस्त्याची रुंदी जास्त असेल, ठीक आहे, तर साईड डिस्टन्स व्हॅरी होणार आहे. रुंदी कमी असेल तर साईड डिस्टन्स म्हणजे जो समोरून येणारा ऑब्जेक्ट त्या ड्रायव्हरला दिसणार आहे ते व्हॅरी होणार आहे. ठीक आहे, सो साईड डिस्टन्स प्लेस वायटल रोल. Okay, so side distance on the horizontal curve. And next factor which is going to affect this is nothing but the reserve land for the future widening. Okay, reserve land for the future widening. तुम्ही भविष्यामध्ये जर रस्त्याचं रुंदीकरण करायचं असेल, ठीक आहे, तर त्या रस्त्याची रुंदी किती वाढवायची आहे, त्याला वाइडनिंग ऑफ दी रोड्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग ह्या रस्त्याची रुंदी त्यासाठी सुद्धा दिस राईट ऑफ वे विल प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ठीक आहे, आता तुम्ही बघितलं असेल आपल्या शहरांमध्ये रस्त्याची रुंदी वाढवली जाते. ठीक आहे, सो अगेन द फॅक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट दिस राईट ऑफ वे इज नथिंग बट द वाइडनिंग ऑफ द रोड्स. किती रोडची रुंदी तुम्ही भविष्यात वाढवणार आहात. So this is the only first term that we have discussed in detail and the cross section which we have discussed. So I will stop here for this particular time as we are having just 2 minutes left to conclude this session. So dear students, I will take your attendance for this particular time. Meanwhile, if you have the doubt, please put it in the chat box. Give me a minute to take your attendance at first.
Okay, now if you have the question, you can ask me. You can unmute yourself and you can ask me. Whatever the discussion happened in our today's session, if you have the doubt regarding that, you can unmute yourself and you can ask me, or you can put it in the chat box also. सर्वांना समजला आजचा पार्ट डिस्कस केलेला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काही शंका, काही प्रश्न असतील तर विचारा. अभिजित, ज्ञानेश्वर, Ranjit. If you have any doubt, you can ask me. But remember, please rejoin the session using the same link. ठीक आहे, याच लिंकनी जे तुमच्या लेक्चरची लिंक आहे त्या लेक्चरच्या लिंकनी लगेच रिजॉइन व्हा. Your class coordinator is going to give you some instructions. Okay, so after the end of this session, immediately rejoin the session. Tonde sir will give you some instructions. Okay, so less than a minute is left to conclude this session. So I will stop here for this particular time. Thank you everyone for attending the lecture. Have a great day.